Good morning, students. Due to lockdown, we can't able to have a regular class. So I am continuing my syllabus through online media. This is a continuation of our syllabus. We have already discussed some problems under material cost variance. Okay. Before starting problem, we will glance some aspects of the variance. So as you know, variance is a deviation of actual from the standard data. Variance analysis is a useful tool to control the cost. Cost variance is classified into three heads, that is material cost variance, labor variance, and overhead variance. So under the first method is material cost variance. Material cost variance means it is a difference between the standard cost of materials from actual output and the actual cost of actual materials consumed. Okay, so material cost variance is further classified into material price variance, material usage variance. Material usage variance is further classified into two types, that is material mix variance, material yield variance. And several formulas are there to calculate these each elements. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಗೋ ಥ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 4. ಸೊ from the following data, compute material cost variance. Materials are given, so Z, V and T. Standard quantity are given, standard price are given, actual quantity and actual price are given. See here actually actual production or actual output information is not given. Okay, so here we have only a standard quantity and actual quantity of inputs of various material. Only input information we have. It's okay, we can calculate a material cost variance by using different formulas. So first one is that material cost variance. So material cost variance formula is standard quantity into standard price minus actual quantity into actual price. Okay, or standard cost minus actual cost. Okay, so here the standard quantity and standard price information is given, right? So Z ದು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 3500, V ದು 1500, T ದು 1000 ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10, 21, 33, ರೈಟ್? ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ರೈಟ್? 6000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದು? 10 + 21 + 33 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಅದು 64. ಓಕೆ, ಸೊ 64 ಬರುತ್ತೆ. 6000 ಇಂಟು 64 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 3,84,000, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್? ರಾಂಗ್. ಸೊ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲಿಂದ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವು ಅದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಈಚ್
ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 3500 ಇಂಟು 10, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1500 ಇಂಟು 21, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1000 ಇಂಟು 33. ಸೊ ಇದರ ಟೋಟಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ statement showing standard and actual cost. Statement showing standard and actual cost. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ Z, ಸೊ 3500 ಇಂಟು 10 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 35,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1500 ಇಂಟು 21, 31,500. T 1000 into 33, value is 33,000. Okay, standard quantity is remain same, price is total ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 99,500. ಸೇಮ್ ವೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3,700 ಇಂಟು 12, 44,400. 1,650 ಇಂಟು 20, 33,000. 1,250 ಇಂಟು 36, 45,000. Okay, so total is 1,22,400. Okay, so ಇದೇನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟು, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಸೊ 99,500 ಮೈನಸ್ 1,22,400. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 22,900 ಅಡ್ವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರೀತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗಿಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದು 22,900 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಡ್ವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ formula is second one is material price variance. So material price variance formula is standard price minus actual price into actual quantity. Okay, so standard price of material Z is 10 minus actual price is 12 into 3,700 is an actual quantity. So value ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 7,400 adverse. ಸೊ adverse ಹೇಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 10, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 12. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗಿಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಯಿತು, ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ವೇ ವಿ ಮತ್ತು ಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಇಟ್. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, 7,400 and 3,750 is adverse, and you need to add this value. After that you need to deduct from the favorable. Okay, so 1,650, you will get the answer of 9,500 adverse. Okay, next ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ 2 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್, 2 ಕಂಡೀಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಡಿಫರ್. ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಯಾವುದು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸೇಜಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫರ್. ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಿಫರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದು, ರಿವೈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಮ್ಮ
ಮಿಕ್ಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು? ರಿವೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿವೈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ರಿವೈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ರಿವೈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದು? ಸಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ quantity of material divided by total quantity of standard mix into total quantity of actual mix. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 3500, ರೈಟ್? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 6000, ರೈಟ್? 6000 ಇಂಟು ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ನ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ನಮಗೆ? 6600. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 3850. ಸೇಮ್ ವೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1500 ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಸ್ 6000 ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ 6600. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 1650. ಸೇಮ್ ವೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟೀದ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ರಿವೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವೇನು ರಿವೈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದು 3850 ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನೇ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1500 ಫೇವರೇಬಲ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಿತ್ತು? 3850, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಈಸ್ 3700, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕಡಿಮೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು? ಅದು ಫೇವರೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ವೇ ವಿ ಮತ್ತು ಟೀದ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಲ್ಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಲ್ಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಈಲ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಈಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಸಂಪ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯ ಇನ್ಪುಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಈಲ್ಡಿಗೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ there is no loss of material in the process of production. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲಾಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು actual quantity of output. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಉಂಟು ಯಾವುದಾದ್ರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯ ಔಟ್ಪುಟ್ಟೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಈ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 6000 ಬಂತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 6000 ಹೇಗೆ ಬಂತು? ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ? 6000, ರೈಟ್? ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅದೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 6000 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಈಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 6000 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ಟೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಈಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಲ್ಡ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 6000, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇ 6000 ಅನ್ನು ಬರಿತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಟೋಟಲ್, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 6000, ರೈಟ್? ಅದಾದಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ 6600 ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ 6600. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? 6600, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು 6600. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ 99,500, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ 1 ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಬೇಕಿದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, 1 ಮಿನಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ 99,500 ಯಾವುದಿದು? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. 1,22,400 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಮಗೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ 1 ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ 99,500 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಮತ್ತು ಪುನಃ ಔಟ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 6000. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 16.5833. ಸೊ ಇದೇನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬರಿತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ?
9,950 adverse. ಸೊ 9,950 adverse ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಈಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು 6,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 6,600. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಈಲ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಡ್ವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು 3,500. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ 3,700 ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿ ಟಿದು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಸೊ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ 29,900 ಅಡ್ವರ್ಸ್. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಾಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 29,900 ಅಡ್ವರ್ಸ್. ಸೊ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಟ್ಯಾಲಿ ಆದರೆ ಸೊ ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್, ಸೊ ಚಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ. 2 ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಲ್ಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಸೇಜ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ನ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ನ ಟೋಟಲ್ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಲ್ಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ನ ಟೋಟಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೇಮ್ ಬಂದರೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು 4th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಈಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಏನು ಆ ಒಂದು ಎಸಂಪ್ಷನ್ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರ PDF ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.